व्यूअर्स वेलकम बैक नाउ प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੀ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 8:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो कई बार कुछ चीज़ां जिन्हों तुसी देखते हो या पढ़ते हो तो जिसनों असी कहते हैं कि तुहाडा दिल वलूंदरिया जाता है, इसलिए अंग्रेजी च ब्लीडिंग हार्ट कहते जी। अज मैं कुदरती ट्रिब्यून का एक ओपीनियन पेज ते कॉलम हुंदा है म्यूजिंग्स। उहदे च मोस्टली ह्यूमन इंटरस्ट स्टोरी हुंदी है, किसी का कोई तजर्बा हुंदा है जी। और अज दे इस म्यूजिंग्स कॉलम च द जॉय ऑफ यूथ डिम्ड बाई कन्फ्लिक्ट कि किवें बच्चे जम्मू कश्मीर दे वो बच्चे जिन्हां नूं भारती फौज दीयां पैलेट गन्स ने अन्निया कर दिता है जी, उन्हां दी असल मानसिक दशा इस वेले की है और किस किस्म दे वो अपनी अंदरूनी कशमकश चों गुजर रहे ने, इस नाल संबंधित एक शॉर्ट पीस अफान यशवी ने लिखा जी। और उन्होंने भी आधार बनाया कि श्रीनगर दे विच पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन इतफाक ने एक जिहड़ा शो किया जिहदा नाम रखा है बेदार जी। बेदार फारसी दा गुरबाणी च भी ये लफज आया है जिसका मतलब है अवेकनिंग, जागो जी। जागो पाई, सचेत होवो जिन्हों असीं कहने। और इहदे च उन्हां दा जिहड़ा ये बेदार करन वाली ऑर्गेनाइजेशन इतफाक सी, उन्हां दा मकसद सी कि जिहड़े वध तों वध बच्चे जिहड़े कि पैलेट गन्स राहीं अन्ने हो चुके ने उन्हां दी जिहड़ी मानसिकता जां उन्हां नूं जिहड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उहदे लई कोई फंडिंग इकट्ठी कीती जाए जी। और उन्होंने 100 रुपया फीस रखी उस समागम की और नाल उहदे च सी कि भी उन्हां बच्चों की थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होए। उहदे जिहड़ा लोकल कश्मीरी बच्चे ने कोई म्यूजिक, कोई सॉन्ग, कोई स्किट जां कोई होर तरीके दे नाल जिन्हों कि वो भी जिहड़ा एंजॉय कर सकन उन्होंने उस प्रोग्राम की तरतीब दित्ती। और इहदे च यही उन्होंने शुरू च किया कि भाई आ प्रोग्राम उन्होंने रखा है और इसका जिहड़ा मकसद सी इट वॉज द कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू केयर फॉर द विक्टिम्स। It's time to work on their psychological well-being and show them the world that we want to see, said the invitation card. कि भी ये कार्ड दे उत्ते ये लिखा सी कि असीं उन्हां दी मानसिकता नूं स्ट्रेंथन करन और ये दस्सण लई कि सोसाइटी तुहाडे लई केयर करदी है, इस समागम नूं कर रहे हैं। So उन्होंने कहा काउंसलर्स एट द शो encouraged young boys and girls to rebuild their lives, assuring them of support in whatever they wanted to achieve. Many victims had lost their vision. About 40 victims, boys and girls, had come for the show, attended by 100 odd people. जिहड़ा 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੈਲਟ ਗਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੂਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 40 ਵਿਕਟਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 100 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। About 40 victims had come for the show attended by 100 odd people. Some local bands of youngsters were scheduled to perform at the event. Among them, a class 8th student who left the audience spellbound with the richness in his voice and his Kashmiri and Urdu songs. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 8ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸੂਨ ਬਿਕੇਮ ਸੌਂਬਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗਮਗੀਨੀ ਆਈ। ਦ ਵਿਕਟਮਸ ਗੌਟ ਅਪ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਸੀਟਸ ਇਨ ਦ ਫਰੰਟ ਰੋ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਲੀਵ। ਦੇ ਵਰ ਫੀਲਿੰਗ ਪੇਨਡ, ਦੇ ਸੈਡ ਐਂਡ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ। कि जो अजे प्रोग्राम शुरुआत ही हुई और थोड़ा होया जिहड़े अन्ने होए बेचारे नबीने कीते बच्चे बच्चियां ने वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा भी असीं इस दर्द नूं सहार नहीं सकते ते असीं घर जाना चाहुंदे। हुण इमैजिन करो एक पासे ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है प्लैनेट दे उत्ते, वो बच्चे जिन्हां दियां जिहड़ियां सारियां उन्हां दे एक तां सुपने तुसीं देखदे हो अखां बंद करके अखां खोलदे तां
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, the youngsters scheduled to perform at the event were disappointed. Most of them were self-taught musicians, but they empathized with the pain of the victims, condemned to live in a world of darkness and suffering. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। I saw the pain on their faces, the physical pain and also the psychological impact of being deprived of the joy of youth. ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ I saw both empathy and disappointment on the faces of young Kashmiris who had looked forward to performing for their less fortunate brothers and sisters and bringing them some happiness. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। I was struck by the pain of Kashmir, the joy of youth, dimmed by the darkness of conflict. ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। The victimhood of some is evident, like that of pallet victims. Their pain and suffering is inescapable. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪੇਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, but the suffering of a whole generation of children is going unnoticed. ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nobody is aware of their victimhood. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। The youngsters who had come to perform have grown up through hardship and distress. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਰਡਨੈਸ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਫ ਡੈਥ every day ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। Many of them have seen the trauma of conflict from close quarters, living through their stressful environment. They have lost the exuberance of childhood for too early. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਰੱਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਡਰੱਗ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰੈਪ ਅਪ ਦਿਸ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿਦਨ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਟਰਜ ਔਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪ ਵਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪੰਡਿਤਸ ਅਪੋਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਰ ਰਿਵੋਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 20 ਟਿਕਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਰੇ ਵਤਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ SRO 425 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪੈਕੇਜ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ objected to the demand of Sikh community to revoke the ordinance favoring the Kashmiri Pandits. Society President Chuni Lal Patt said the non-migrant Kashmiri Pandits had fought hard for their demands while advising Sikh community to fight its own battle. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੋ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ 9:30 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ TV 84 ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੌਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ YouTube ਹੈ, YouTube ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਅਪਲੋਡਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9:30 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ watch ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਅਪਡੇਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।